নমস্কার। যুক্তি তর্ক সঙ্গে অর্কই আপনাদের স্বাগত। আপনাদের সঙ্গে আমি অর্কপ্রভ সরকার। সন্দেশখালি নিয়ে ঘটনার ঘাত প্রতিঘাত এখন সর্বভারতীয় সংবাদ মাধ্যমেরও শিরোনামে চলে এসছে। A special investigation team of lady officers who is talking to every individual women there. We are committed that we address their concerns, but at the same time we don't want media speculation or other people's speculation that this has happened, that has happened. Any kind of evidence which comes to our notice, it will be strictly, the people will be brought to face the law. There is no escaping. Anyone does that kind of thing and gets away with it. That is just to assure. I think today SP also held a press conference. It is just to say that we'll address all the issues. There has been a একজন ভদ্রমহিলা আমরা যখন কথা বলছিলাম তখন উনি আমাদেরকে, it is also on record, আপনাদেরকে সকলকেও, she had not made any kind of allegation of but during what we have come to know in a 164 before a magistrate, she has made one statement. We have added this thing and we will bring all the perpetrators to the book, whosoever he is. That is the thing. Second is about the 144. We will be reviewing area wise. আমরা area wise ওটাকে রিভিউ করব। যে যে এরিয়াতে আমরা অনেক এরিয়াতে যেখানে ওটার প্রয়োজন নেই ওটাকে আমরা in a day or two we will remove 144. We will ensure that the normal life and livelihood people can carry on with. For land grabbing, land related issues which seem to us maybe like other issues as the main factor there, we have there will be few teams from land department, and from tomorrow onwards they will be visiting places, there will be camps, they will be accepting complaints. Any complaint anyone wants to make, we'll accept that complaint. Even in this case we have accepted the complaint যেটাই complainant বলেছে. Any kind of evidence is there, we will act on it. We will receive this thing, and ল্যান্ডের জন্য যেটা বলছি, যদি ল্যান্ড অফিসার কাল থেকে ক্যাম্পও করা হচ্ছে, apart from that if there is no one, we can give this complaint to police also. There is this thing. What I wanted from some kind of cooperation from media is that this is an unwritten code, that why we put, when there was no loss of life on 6th and 8th, why did we put 144? These kind of incident, if you see, it had a potential of, because some people were giving it a communal, just by saying something, especially the first video which came out of two ladies which was circulated, I would like to say without even verifying. We talked to them, they said they had heard, we talked to them, we recorded their statement also. So like you, we are also trying to find the truth. Our level of truth, as you would understand, in an investigating agency, we have a different bar to establish the truth, and we'll establish that and we'll take action. That is all I have to say. If there are questions, more questions, বলে দিই ওটা আছে, that is a basic law and order. এটা আবার বুঝতে হবে, যতক্ষণ আপনি অর্ডার আনবেন না ল এস্টাবলিশ করতে পারেন না. It is spelled law and order, but the order has to be established first, then you can. আমরা যে 144 আছে, so that things do not go beyond certain point. And as I'm saying, 19 places লাগানো হয়েছে ওখানে. We are reviewing it very in a day or two we'll reduce it by half. That's what our target is. People can go. This kind of thing, keeping it is not to restrict political leaders. It is to ensure that people under ভিতরে থেকে যে আমি বলছিলাম, there are two angles to it. One, communal color দেওয়া হচ্ছিল. Second, এটা হচ্ছিল, it was being portrayed, and especially in a manner that women's folk is being targeted, and this we are also worried. And I would say the mainstream media and everyone, you see, before 6th of February, was there any allegation of this kind appear anywhere in social media or in this thing? So I'm also this thing. We'll face what I said. We'll face the truth. We'll
establish what the truth is, and whosoever has done it will take strongest possible action. 16 তারিখ অধীর চৌধুরী গিয়েছিলেন সন্দেশখালীতে, পৌঁছতে পারেননি, আটকে দেওয়া হয়েছিল। বিজেপির ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম গিয়েছিল, শুভেন্দু অধিকারী গিয়েছিলেন 15 তারিখ, কেউ যেতে পারেননি। অধীর বাবু সংবাদ মাধ্যমের সামনে যে বিস্ফোরক অভিযোগ করেছেন, রাহুল গান্ধীর কানে কি তা গেছে? রাহুল গান্ধী এবং জয়রাম রমেশ, বিশেষ করে জয়রাম রমেশ, রাহুলও খুব পিছিয়ে নেই, মহিষী নারীর বন্দনায় এমন গদগদ ভাব করছিলেন, আর অধীর বাবুর অবস্থান তাদের থেকে 180 ডিগ্রি বিপ্রতীপে। অধীর বাবু কার্যত যে ভাষায় তৃণমূলকে কালকে আক্রমণ করেছেন তার নজিরবিহীন। তার অভিযোগ যে শাসক দলের নেতাদের রিপুর চাহিদা মেটাতে মাতৃশক্তিকে লাঞ্ছিত হতে হয়েছে। ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলেন দুজন, অন্নপূর্ণা দেবী, প্রতিমা ভৌমিক, তাদেরও কিন্তু যেতে দেওয়া হয়নি। তারা রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করেছেন, তাদের রিপোর্ট তারা দেবেন। শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন যে শেষ দেখে ছাড়বেন, এবার নির্বাচন হবে ভারী বুটের আওয়াজ, মানুষ বুঝবেন, আর দুষ্কৃতীদের এবার স্থান হবে শ্রীঘরে ভোটের আগে। কাউকে নাকি ট্যাপও করতে দেবে না নির্বাচন কমিশন। এবং সন্দেশখালীতে বিজেপির 3 জন খুন হয়েছিলেন শেখ শাহজাহানের বাহিনীর দ্বারা, সেই পরিবারের সদস্যরা শুভেন্দুবাবুর আশ্রয়ে আছেন, এবং শুভেন্দুবাবু বলেছেন যে নামি দামি আইনজীবী নিয়োগ করে হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত বিষয়টাকে নিয়ে তিনি এগোবেন। শাসক দল অবশ্যই রক্ষণাত্মক। তাদের বক্তব্য সন্দেশখালীতে যা হচ্ছে সেটা তৃণমূল, এই বিজেপি সিপিএম এর প্ররোচনা। এক্স হ্যান্ডেলে তারা মাতৃশক্তির মুখ খোলা নিয়েও নানা রকম কটাক্ষ করেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভায় বলেছেন যে মুখে কাপড় লাগিয়ে আদিবাসী রমণী সাজানো হচ্ছে। গভর্নর তো অনেক বড় বড় কথা বলেন, ইটস আ টাইম ফর অ্যান অ্যাকশন। ওনার কথায় ও কাজে বিস্তর গরমিল, নোবডি টেকস হিম সিরিয়াসলি। তিনি অমিতজির সাক্ষাৎ চেয়েও পাননি বলে শোনা যাচ্ছে, আমি ঠিক সত্যাসত্য জানি না, তবে শুনলাম। তার উপরেও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক যার পর নাই অসন্তুষ্ট, কেন্দ্র সরকার অসন্তুষ্ট, তার নানাবিধ কারণ আছে। তিনি সাংবিধানিক পদমর্যাদা প্রাপ্ত একজন ব্যক্তি, তার সাংবিধানিক রক্ষা কবচ আছে, কিন্তু একজন রাজভবনে অধিষ্ঠিত রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধানের কাছ থেকে যে ধরনের ব্যবহার, যে ধরনের অ্যাকশন মানুষ এক্সপেক্ট করে, তার ধারে কাছ দিয়ে তিনি কিন্তু যাচ্ছেন না। অনেকের অভিযোগ তিনি মুখ্যমন্ত্রীর বার্তাবাহক হিসেবে কাজ করেন। কোনো এক দুর্বোধ্য কারণে তার এই আত্মসমর্পণ নবান্নের 14 তলার কাছে। তাই রাজ্যপালের কি বলছেন, কেন বলছেন, ওগুলোকে আপনারা ফেস ভ্যালুতে নেবেন। যা বলছেন তার কিচ্ছু হবে না। নাটক করছেন, লোকের চোখে ধুলো দিচ্ছেন। সন্দেশখালীতে গিয়ে চকলেট বিলি করেছিলেন, মাতৃশক্তিকে নিজের ভাই বলে নিজেকে বললেন তিনি মাতৃশক্তির ভাই। ইটস আ টাইম ফর অ্যান অ্যাকশন, এটা প্রবাদে পরিণত। ইটস আ টাইম ফর অ্যান অ্যাকশন। কি অ্যাকশন নিয়েছেন তিনি? পঞ্চায়েত নির্বাচনে যে লাগাম ছাড়া সন্ত্রাস হলো, শান্তি কক্ষ খুলেছিলেন, কিচ্ছু হয়নি, কিচ্ছু হয়নি। তাই এ রাজ্যপালের উপর ভরসা করে থাকার কোনো মানে হয় না। সম্ভবত নির্বাচন মিটে গেলে, নতুন সরকার তৈরি হলে রাজভবনে কোনো প্রাক্তন আইপিএস অফিসার আসবেন রাজ্যপাল হিসাবে। এই ভদ্রলোক হয়তো অন্য কোনো রাজ্যে চলে যাবেন। তো এই হচ্ছে সন্দেশখালীর চেহারা। মুখ্যমন্ত্রী বলছেন শাহজাহানকে টার্গেট করে ইডি ঢুকেছিল, তারপর বিজেপি আরএসএস ঢুকেছে। শাহজাহানকে তিনি ডিফেন্ড করছেন, কারণ তিনি করতে বাধ্য। অনেকে বলেন এই 75-25-এর গল্প, আবার একই সঙ্গে নির্বাচনের দিন শাসক দলের প্রার্থী যাতে ওই অঞ্চল থেকে বিপুলভাবে লিড পায় সেটাও নিশ্চিত করবার উদ্যোগ নেন এই শেখ শাহজাহানের বাহিনী। তাই মুখ্যমন্ত্রী কৃতজ্ঞতা বশত এদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেন না। কিন্তু এসব করে কি আত্মঘাতী গোল করলো তৃণমূল?
ইমেজ কি বরবাদ হলো সর্বভারতীয় স্তরে? এইসব নিয়ে মুখ খুললেন বিশিষ্ট কার্ডিও থোরাসিক সার্জন ডক্টর কুণাল সরকার। আচ্ছা ডক্টর সরকার, এই যে সন্দেশখালীর যে ঘটনাগুলো ঘটছে, দেখুন শেখ শাহজাহানকে ইডি টার্গেট করেছিল, ওখানে ঢুকেছে, তারপরে বিজেপি আরএসএস ঢুকেছে, এটা মুখ্যমন্ত্রী বলছেন এবং বলছেন যে মুখে মাস্ক পরে যারা যে মহিলারা কথা বলেছেন তাদেরকে আদিবাসী সাজানো হয়েছে। এটাকে আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করেন? মুখ্যমন্ত্রী এই কথাগুলো কেন বলছেন? এটা জনরোষটাকে তিনি কি ডাইভার্ট করতে চাইছেন অন্যভাবে, অবান্তর যুক্তি দিয়ে? দেখো, এখন উনি কি ভেবে কি চিন্তা করে কথাটা বলছেন সেটা অন্য কারো পক্ষে তার হয়তো একটা এক্সপ্লেনেশন দেওয়াটা সম্ভব নয়। কিন্তু আমি মানে আমার মতো লোক যে হয়তো রাজনীতির একেবারে অন্দরমহল থেকে অনেকটাই দূরে, তো আমি পশ্চিমবঙ্গের একজন কি বলবো একজন খুব সাধারণ খেটে খাওয়া নাগরিক হিসেবে মনে হয় তুমি যদি পশ্চিমবঙ্গের গত মোটামুটি 40 বছরের ইতিহাসটা দেখো, 40-45 বছরে দেখবে যে একটা জায়গাকে, একটা রাজ্যকে যদি খানিকটা নিজেকে ধরে রাখতে হয় এবং নিজেকে এগোতে হয়, তখন কি হয়, আমরা মুখে মুখে কি কথাটা বলি, আমরা বলি যে উই আর গোয়িং ফ্রম ওয়ান মাইলস্টোন টু দ্য নেক্সট। আমাকে যদি একটা পথ অতিক্রম করতে হয় তাহলে আমরা একটা মাইলস্টোন থেকে আরেকটা মাইলস্টোনের দিকে যাই। এখন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য এবং পশ্চিমবঙ্গের মানুষের দুর্ভাগ্য হলো যে পশ্চিমবঙ্গ একটা দুর্ঘটনার থেকে আরেকটা দুর্ঘটনার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আর সেই জিনিসটা এখন আমরা বিভিন্ন সময়ে, কখনো 30 বছর ধরে, কখনো 14 বছর ধরে এক একজন পলিটিক্যাল এক একটা পলিটিক্যাল ফরমেশনকে আমরা ভোট দিয়ে আনছি। কেন আনছি? কারণ আমরা তো আশা করে মানুষ তার জীবনে তার রুজি রোজগার, তার সচ্ছলতা, তার ছেলে মেয়ে পড়াশোনা করবে, মাথার উপরে একটা ছাদ থাকবে, কিছু চিকিৎসা পাবে, এই সাধারণ আটপৌরে প্রত্যাশা নিয়ে আমরা এগোচ্ছি। আর পশ্চিমবঙ্গের আরেকটা প্যারাডক্স দেখবে যে এক একটি পলিটিক্যাল পার্টি বা পলিটিক্যাল ফরমেশন যে সময় তার সব থেকে বেশি শক্তিশালী হওয়া উচিত ছিল, যে সময় সিপিএম প্রায় হাইয়েস্ট পসিবল নাম্বার অফ সিটস নিয়ে এলো, সেই সময়তেই তার নানান রকম স্ট্র্যাটেজিক মিসক্যালকুলেশন দেখা গেল। ঠিক সিমিলারলি আজকে ধরো 2019-এর ইলেকশনে যেখানে তৃণমূল, মানে যাকে একটা সময় দেখে মনে হচ্ছিল যে বিজেপির হাওয়ায় প্রায় উড়ে বেরিয়ে যাবে, সেইখানে তৃণমূলের 2019-এর যে ভিক্টরি, যে জয়, সেই জয়টা ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট আউটস্ট্যান্ডিং ডেমোক্রেটিক ভিক্টরিজ অফ ইন্ডিয়া। কিন্তু সেই ম্যান্ডেট, সেই 230+ সিট তৃণমূল পেয়ে, তারপরে তুমি 2019 থেকে একজন অ্যাজ এ জেনারেল পাবলিক আমি সিচুয়েশনটা দেখি, আমি কি দেখলাম যে এমন পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে যে তৃণমূল অ্যাজ ইট স্ট্রংগেস্ট, যখন তৃণমূলকে সব থেকে শক্তিশালী হবার একটা, যে বিজেপির ওপর দিয়ে ডিঙিয়ে গিয়ে একটা বিরাট সংখ্যায় আসন পেয়ে তারা ক্ষমতায় এলো, তৃণমূল কিন্তু এই স্ট্রং গভর্নেন্স, এই পিরিয়ডে তৃণমূল ঠিক রাজ্যটাকে গভর্ন করার সুযোগই পেল না। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তারা একবার চাপে আসছে সিবিআই থেকে, একবার চাপে আসছে ইডির থেকে, একবার চাকরি, একবার কয়লা, একবার ইনভেস্টিগেশন, তারপর ফাইন্যান্সিয়াল প্রেসার। সো দিস ইজ দ্য, এবং এটা আলটিমেটলি অর্ক, আমি তৃণমূলের একেবারে মার্কা মারা সমর্থক হই বা নাই হই, যাই হই, এটা সাধারণ নাগরিকের কাছে একটা দুর্ভাগ্য। কারণ দ্য সিটিজেন অফ দ্য স্টেট এক্সপেক্টেড যে ভাই যে কোনো একটা পার্টিকে তো আসতে হবে, ইস্ট বেঙ্গল হোক, মোহনবাগান হোক, সিপিএম হোক, তৃণমূল হোক, একটা পার্টিকে তো গভর্নেন্সে আসতে হবে।
এবং সেই পার্টিকে তো আমার রাজ্যটাকে তার তার পেটে ডাল ভাতটা দিয়ে চাকরি বাকরি দিয়ে একটা একটা ছাদ দিয়ে জ্বরের দুটো বড়ি দিয়ে তাকে তো মানুষগুলোকে চালাতে হবে। কিন্তু when we should have been at our strongest, সিপিএম এর বেলাতেও আমরা সেই জিনিসটা দেখলাম, আবার আমরা তৃণমূলের মধ্যেও আবার এর পুনরাবৃত্তি আজকে দেখছি। ডক্টর সরকার, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 3 রকম দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিচ্ছেন। সাগরিকা ঘোষের মতো একজন আলোকপ্রাপ্তা মহিলাকে সংসদে পাঠাচ্ছেন এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যারা জিতেছেন বিভিন্ন স্তরে, পঞ্চায়েত থেকে বিধানসভা, লোকসভা এবং রাজ্যসভায় যথেষ্ট মহিলা প্রতিনিধিত্ব আছে। তিনি একদিকে নিজেকে উইমেন এম্পাওয়ারমেন্টের প্রতীক বলে দাবি করছেন, আবার একদিকে লক্ষ্মীর ভান্ডার, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী দিচ্ছেন, সেখানে তিনি অন্নপূর্ণার সাক্ষাৎ অবতার। আবার যখন তার কর্মীরা, সমর্থকরা মাতৃশক্তির অবমাননা করছে, তখন তিনি এই দুষ্কৃতীদের পাশে গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন, বলছেন ওদেরকে সাজিয়ে আদিবাসী করা হয়েছে। এই যে কন্ট্রাডিকশন, এটাকে আপনি কিভাবে দেখেন? দেখো, কন্ট্রাডিকশনটা তো আজকে এনফোর্স না, কারণ যেটুকু আমি জানি, তোমরা আমার চাইতে সন্দেশখালীর খুঁটিনাটি ঘটনা নিয়ে অনেক বেশি জানো। যেটুকু আমি জানি, দেখো, এটা একটা ধ্রুব সত্য। তুমি ইউপিতে কংগ্রেস জমানা বলো, উত্তর ভারতে বিজেপি জমানা বলো, বিহারে পরপর সরকার বলো, তেলেঙ্গানা বলো, অন্ধ্র বলো, ভারতবর্ষে পলিটিক্যাল মেশিনারিকে কাজ করতে গেলে 3 শ্রেণীর লোক লাগে। পলিটিশিয়ান লাগে, ব্যুরোক্রেসি লাগে এবং বাহুবলী লাগে, রাইট? এবং বাহুবলীদের যে প্রভিশনটা, সেটা আমার কনস্টিটিউশনে করা নেই। আমার 1 লক্ষ শব্দের ভারতীয় সংবিধানে লেখা নেই, কিন্তু একটা অসাংবিধানিক পোস্ট, কিন্তু ভেরি এসেনশিয়াল ইন ইন্ডিয়ান পলিটিক্স। সেই মাসেল পাওয়ার ছাড়া আজকে ইন্ডিয়ান পলিটিক্স বা ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল ফরমেশন অ্যাক্রস 30 স্টেটস অফ ইন্ডিয়া সে কাজ করতেই পারবে না। কোথাও একটু কম, কোথাও একটা বেশি। আমি দক্ষিণ ভারতে তুমি যে কোনো জায়গায় যাও, সেটা তুমি কখনো ভীরাপ্পান সে স্যান্ডেলউড স্মাগলিং এর মধ্যে দিয়ে করছে, কখনো ইউপিতে ইলিগাল ফায়ার আর্মস এর মির্জাপুরের মধ্যে দিয়ে হচ্ছে, কখনো পশ্চিমবঙ্গে আজকে লিগাল ইলিগাল বর্ডার ট্রেড এর মধ্যে দিয়ে হচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো সে আমেরিকান পলিটিক্সেও তাকে শিকাগোতে অ্যাল কাপোনকে, তাকে গডফাদারকে, ডন কর্লিওনিকে তাকে প্রশ্রয় দিতে হয়েছিল। সুতরাং গণতন্ত্রকে, যেটাকে আমরা মনে করি আমাদের সভ্য সমাজের কাছে, আমাদের শিক্ষিত পরিশীলিত মনের কাছে গণতন্ত্রকে একটা রম্য রচনা বলে মনে হয়, গণতন্ত্র একটা রম্য রচনা নয়। গণতন্ত্র ইজ লাইক আ ক্রাইম থ্রিলার। গণতন্ত্রের মধ্যে ইনকর্পোরেশন অফ ক্রাইম ইন ডেমোক্রেসি ইজ এ হিস্টোরিক্যাল ফেনোমেনন। কিন্তু সেখানে তোমার পলিটিক্যাল চাতুর্য লাগবে, সেখানে তোমার পলিটিক্যাল স্ট্র্যাটেজি লাগবে, যে ভাই আমি একে হয়তো এ আমার কাজে দিয়েছে, আমি খানিকটা আমরা পরস্পরের অ্যাডভান্টেজ নিয়ে কাজ করেছি, এখন এ আমাকে ফাঁসাচ্ছে, এ আমাকে মুশকিলে ফেলছে, কখন আমি তার পাশে দাঁড়াবো এবং কখন আমি তার থেকে একটা দূরত্ব বজায় রাখবো, এই পলিটিক্যাল সেন্সটা যদি বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টির মধ্যে না আসে, তখন বারবার এই সমস্যাটা পেতে হবে। হ্যাঁ, বিগেস্ট এক্সাম্পল হচ্ছে আজকে বুদ্ধদেব বাবু ডিড নট নো আজকে লক্ষণ শেঠের থেকে কখন তাকে ডিস্টেন্স মেনটেন করতে হবে। লক্ষণ শেঠ ওয়াজ আ পার্ট পলিটিশিয়ান, পার্ট স্ট্রং ম্যান। এবং লক্ষণ শেঠ যে গাজওয়ারিটা চালিয়ে গেছে তার কনস্টিটিউয়েন্সিতে, আজকে বুদ্ধদেব বাবু যদি জানতেন যে কোন সময়ে আমাকে লক্ষণ শেঠের থেকে দূরে থাকতে হবে, তিনি হয়তো এই যে পারমাণবিক এক্সপ্লোশনটা তার মুখের ওপর দিয়ে গেল, উনি সেটা অ্যাভয়েড করতে পারতেন। সিমিলারলি আমার মনে হয় আজকে সন্দেশখালীতে যে ঝামেলার মধ্যে তৃণমূল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তার দল পড়েছেন,
তাদের জানা উচিত ছিল যে কখন আমি তার হাতটা ধরবো এবং কখন আমাকে বলতে হবে যে তোমার নৈকট্য এই সময় আমাকে ড্যামেজ করছে, আমাকে এবার তোমার থেকে একটু দূরে দাঁড়াতে হবে এবং দরকার হলে ল অ্যান্ড অর্ডার মেশিনারির কাছে আমাকে বলতে হবে যে ইউ আর আপ ফর অ্যারেস্ট। এখন সেই টাইমিং, সেই পজিশনটাকে তারা একটু ওভারডু করে ফেলেছে। নিশ্চয়ই তার মধ্যেও তাদের বিভিন্ন রকম হিসেব নিকেশ চিন্তা ভাবনা ছিল। এবং দেখো, আমি একটা কথা বলছি, আজকে নানান রকম ভাবে এই যে সন্দেশখালিতে যাওয়া মুশকিল, পৌঁছানো মুশকিল, একটা মোটামুটি পাণ্ডব বর্জিত জায়গা, সেখানকার সন্দেশখালি নিয়ে অনেক কথা বলছি। তুমি আমাকে বলো তো সন্দেশখালির লিটারেসি রেট কত? কটা লোক সন্দেশখালিতে ক্লাস 10 পাশ করেছে আমাকে বলতে পারো? ওখানকার এমপ্লয়মেন্ট রেট কত কেউ জানে? সন্দেশখালিতে গায়ে জ্বর হলে কটা লোক হাসপাতালে যেতে পারে কেউ জানে? উই ডু নট নো। দিজ আর দ্য এরিয়াস যেখানে কমিউনিকেশন, হিউম্যান ডেভেলপমেন্টের দিক দিয়ে তারা প্রচন্ড ঝামেলার মধ্যে আছে এবং তারা তাদের কনভিনিয়েন্স, জীবন জীবিকার জন্য এইসব লোকেদের হাত চুইয়ে চুইয়ে যে 2-4 ফোঁটা জল পড়বে, সিপিএম এর টাইমে সিপিএম এর মারফত, তৃণমূলের সময় তৃণমূলের মারফত, তারা এদেরই করুণার ওপর মুখাপেক্ষী হয়ে তারা বেঁচে থাকে। তাহলে তৃণমূল এবার যে ঝামেলাটায় পড়লো, যে তৃণমূল ওই বলে না, দিস ইজ লাইক দ্য থিওরি অফ মলিকিউলার অ্যাসোসিয়েশন, যে কতক্ষণ আমি দুটো মলিকিউলকে কনজয়েন্ট রাখবো আর কখন আমাকে একটা জাজমেন্টে আসতে হবে যে ভাই এবার আমরা গাঁটছাড়াটা কেটে দিই। দ্যাট আই থিঙ্ক হ্যাজ বিন আ রং ডিসিশন অন পার্ট অফ তৃণমূল। কারণ কোনো দিক থেকে জিনিসটাকে এই মারাত্মক একটা প্রপোর্শন দেওয়ার কোনো জাস্টিফিকেশন ছিল না। আই থিঙ্ক তৃণমূল কিভাবে বেনিফিট করলো? একেবারেই বেনিফিট করলো না। এখন জিনিসটা ধীরে ধীরে একটা সর্বভারতীয় ডাইমেনশন পাচ্ছে, একটা ল অ্যান্ড অর্ডার ডাইমেনশন পাচ্ছে। তো জানি না, মানে আই থট যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার মতো একজন পাকা মাথার রাজনীতিবিদ, যে কোথাও যেন মনে হচ্ছে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে পলিটিক্যাল ইমোশন, সেই পলিটিক্যাল ইমোশন হয়তো পলিটিক্যাল স্ট্র্যাটেজির থেকে বেশি পাওয়ারফুল হয়ে যাচ্ছে আর কি। সে ইজ আ ভেরি ইমোটিভ, কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো অভিজ্ঞ পোড় খাওয়া পলিটিশিয়ান কজন আছে? আজকে বাকি যারা পলিটিক্সে আছে তার মধ্যে অর্ধেক লোকের তো ওনার 25% পলিটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স নেই। ঠিক। তো ফর আ পার্সন যার সেই অ্যামাউন্ট অফ পলিটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে যে আজকে দাঁড়িয়ে আছে, আমি জানি না যে হোয়াট ওয়াজ হার কম্পালশন, যে পারহ্যাপস ওনারা একটু মানে ইমোশনাল ভাবে এই জিনিসটাকে, বা হয়তো একরোখা হয়েছিল যে এরা চাইছে ওকে ধরে নিয়ে যাবে, আমি দেবো না ধরতে। এখন এই দেবনার গোয়ারতুমিটা বাড়তে বাড়তে যেখানে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে, এটা কি কোনোভাবে তৃণমূলকে বেনিফিট করতে পারে? আমি তো অন্তত মনে করি যে মানে গোল নিয়ে, বলটা নিয়ে অনেকেই ছুটোছুটি করলো, কিন্তু দিস ইজ টার্নিং আউট টু বি আ সেম সাইড গোল। থ্যাংক ইউ ডক্টর সরকার, থ্যাংক ইউ। Join Indian Institute of Hotel Management now. Right choice, right decision.